مثل له ولا مثال له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. حدثنا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله متى وجبت النبوة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نبيا بين آدم بين الروح والجسد. صدق اللہ العظیم. میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، نہایت ہی واجب الاحترام ساتھیو، اگر انسان اللہ کی شریعت اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چل کر زندگی گزارے گا، وہ یہاں دنیا میں بھی کامیاب اور آخر میں بھی اللہ اس کو کامیاب کر کے اٹھائے گا. جو مرد، جو عورت، جو جوان، جو بوڑھا اللہ کے رسول کے مبارک طریقے میں نہیں چلے گا، وہ یہاں بھی خوار ہے اور روز قیامت، روز محشر، وہاں بھی اللہ اس کا چہرہ کالا کر کے اٹھائے گا. طریقہ صرف ایک ہی چلے گا. 1,24,000 پیغمبر آئے، اللہ کے مبارک، اللہ کے مقرر بندے آئے، لیکن طریقہ صرف ایک کا چلے گا، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ، آپ نے سلیمان علیہ السلام کی ہوا تابع کی اور داؤد علیہ السلام کو آپ نے لوہا نرم کر کے دیا، لوہا نرم کرنے کا شرف بخشا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرنے کا شرف بخشا. یا اللہ، آپ نے مجھے کیا عطا فرمایا ہے؟ یا اللہ، آپ نے مجھے کیا دیے خاص؟ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا، اے میرے حبیب، میں نے آپ کو وہ چیز عطا فرمائی ہے جو میں نے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا فرمائی. کیا مطلب؟ میرا اور آپ کا نام تا قیامت تک ساتھ ساتھ چلے گا، جدا نہیں ہوگا. کیسے؟ نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام آئے، آدم نبی اللہ، جب وہ چلے گئے یہ تختی ہٹ گئی. جیسے ایک SHO آتا ہے، ایک DSP آتا ہے، ایک MNA آتا ہے، اپنے نام کی تختی لگواتا ہے، اپنا ٹائٹل ساتھ لگواتا ہے، جب وہ چلا جاتا ہے تو اس کا نام ہٹ جاتا ہے. ایسے آدم علیہ السلام ہے، آدم نبی اللہ، جب وہ چلے گئے ساتھ سے وہ نام ہٹا دیا گیا. اس کے بعد شیش علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، حتیٰ کہ 1,24,000 انبیاء کا اللہ پاک سلسلہ چلایا. تو جو نبی آتے گئے اور ان کی جو نام کی جو تختی تھی وہ ساتھ ساتھ ہٹتی گئی. اور جب اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وقت آیا تو اللہ نے فرمایا، اے میرے حبیب، اب تیرا اور میرا نام تا قیامت اکٹھا رہے گا، یہ جدا نہیں ہوگا. کیسے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اب ہمیشہ تک رہے گا، یہ جدا نہیں ہوگا. جہاں لا الہ الا اللہ آئے گا وہاں محمد رسول اللہ
लाजमन आएगा। 12 रबीउल अव्वल मुख्तलिफ रिवायात के मुताबिक 12 भी आता है, 9 भी आता है, 11 भी आता है, 10 आया है, लेकिन थोड़ा आया है। ज्यादा जो मुस्तनद रिवायात है वो 12 रबीउल अव्वल। 12 रबीउल अव्वल एक तरफ मक्के में सूरज निकला दुनिया को रोशन करने के लिए, और दूसरी तरफ मक्के से चांद तुलू हुआ पूरी कायनात के जो मुर्दा दिल थे उनको जिंदा करने के लिए। सुभान अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक नूरानी सिफात लेकर आए। नूर नहीं थे, नूरानी सिफात लेकर आए। आपकी जिंदगी पूरी नूरानी है, नूरानी सिफात है। नूर खाली अल्लाह पाक का नूर जात है। अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़। फरिश्ते नूर से हैं और इंसान मट्टी से है और जिन आग से है। उस दिन मक्के के अंदर 9 बच्चे पैदा हुए, 9, और मुख्तलिफ दायां आई और सब बच्चों को उठाकर ले गई। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर में जो भी दाया आती, जो भी दाई आती, वो देख के चली जाती। क्यों? हर दाई पूछती इसका तो बाप नहीं है, तो ये हमें ये पैसे कौन देगा? मतलब जो उनको हदिया मिलता था, जो उनको तोहफे तहाइफ 2 साल 2.5 साल बच्चे को दूध पिलाने के मिलते हैं उस दाया को, तो वो कौन देता? वो सब दाया आती और बारी बारी छोड़ के चली जाती। यतीम है, इसने हमें क्या देना है? अम्मा हलीमा के नसीब जागे। अम्मा हलीमा ही पहले आई लेकिन चली गई, और फिर सारी दाया जब बच्चे उठा के चली गई, अम्मा हलीमा के खाते कोई बच्चा ना आया। और उनके खामद कहते हैं, हलीमा चलो उसी बच्चे को उठा लेते हैं, चलो दुआ तो मिलेगी ना। तो अम्मा हलीमा वापस आई और अम्मा आमना से फरमाती है, जैसे औरतों की आदत है, नाक चिढ़ा के बात करती हैं, चलो दे दो, कोई बात नहीं। तो अम्मा आमना ने फरमाया, बच्चा तो लेके जा, लेकिन तो इसकी बरकतें तो खुद देख लेगी। बच्चा तो लेके जा, इसका नूर और इसकी बरकतें जो है तो खुद ब खुद देख लेगी। और बाकी जो दाया थी वो 24 घंटे पहले सारे बच्चों को उठा के चली गई। हवाजन शहर है अम्मा हलीमा का, हवाजन चली गई, 24 घंटे पहले चली गई। और अम्मा हलीमा की गद्दी भी मरियल सी, कमजोर सी, और ऊंटनी उससे मरियल, उससे कमजोर। ऊंटनी के थनों में भी दूध नहीं था। जब अल्लाह के रसूल को उठाया और उठा के ले गई, और गधी और ऊंटनी ऐसे भागी, जो 24 घंटे वाली दाया औरतें थी उनको भी क्रॉस कर गई। और रास्ते में देखती है दाया कि हलीमा, ये आज कोई तूने सवारी तब्दील कर ली है? तो अम्मा हलीमा ने फरमाया, सवारी तो नहीं तब्दील की, लेकिन कुछ सवार तब्दील हो गया है। तो ये उस सवार की बरकतें हैं। और जब वहां जाके पहुंची और वहां पे कहत साली थी, कहत साली थी, तो अम्मा हलीमा ने फरमाया अपने खामद से कि जाओ, जाके कोई घास वगैरह देख के आओ, ताकि मैं ऊंटनी को डालूं और मैं कुछ खाए पिए और दूध निकाल के मैं पीऊं, फिर बच्चे के लिए खुराक बने। जब अम्मा हलीमा के खामद गए ऊंटनी के पास, देखा रात का वक्त था, थनों को हाथ लगाए तो थन जो थे वो मशकीज़े की तरह फूल के भर चुके थे। अब वो डर गए, ये हमारी वही ऊंटनी है या कोई और है? फिर दोबारा गौर से देखा, हाँ ऊंटनी तो हमारी है। और अम्मा हलीमा से आके कहा कि हलीमा जरा आप मेरे साथ, ये आज मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये क्या माजरा हो गया है कि पहले तो हमारी ऊंटनी में बहुत मुश्किल से एक हमारा बच्चा है, उसके लिए दूध बड़ा मुश्किल से होता था, आज तो मशकीज़े की तरह थन भर चुके हैं, ये क्या माजरा है? तो फरमाया, मुझे लगता है कि इस बच्चे की कुछ बरकत है जो हम लेकर आए हैं। तो अम्मा आमना ने अपने जो सारे बर्तन थे सारे भर लिए,
سب بھر گئے. اور جہاں اما آمنہ کی دوسروں کی بکریاں چرنے جاتی وہ سارا خشک سالی کا یہ موقع تھا. کیا سالی کا موقع تھا. جہاں اما آمنہ کی بکریاں چرنے جاتی, جہاں اما آمنہ کی بکریاں منہ مار کے اللہ وہیں سبزہ اگائے گا. اللہ کے رسول کی برکت سے 2 بچے تھے.